भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत के राष्ट्रीय पहचान के आधार हैं। हम सब में देश प्रेम की भावना जगाने में इन विशिष्ट पहचान और हमारा विरासत मददगार साबित होते हैं। ये सब राष्ट्रीय प्रतीक सारी दुनिया में हमारी एक अलग छवि बनाने में भी मदद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे गौरव के प्रतीक भी हैं। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಇವು ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಗ್ಗುರುತೊಂದನ್ನ ಈ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಯ 6ನೇ ಪಾಠವಾದ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪಾಠವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ತುಂಬಾ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಈ ಕೆಲಸ ಶ್ರಮವೆನಿಸಿದರೂ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಈ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ. ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಠದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ, ಪಾಠದ ವಾಚನ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರ, ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ 6ನೇ ಪಾಠವಾದ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं. ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪಾಠದ ವಾಚನವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये हैं. पहला, राष्ट्रीय ध्वज. भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं. केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है. सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है. हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है. इसमें 24 तीलियां हैं. तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है. दूसरा, राष्ट्रीय चिन्ह. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है. यह 4 मुखों वाला सिंह है. बीच में धर्म चक्र है. चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है. नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है. तीसरा, राष्ट्रीय गान. भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है. कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है. राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है. इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है. राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है. चौथा, राष्ट्रीय प्राणी. बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है. बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है. इसके शरीर पर धारियां होती हैं. यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है. 5वां, राष्ट्रीय पक्षी. हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं. गर्दन नीली तथा लंबी होती है. इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है. मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है. 6वां, राष्ट्रीय पुष्प. कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है. यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है. कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है. इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं. पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं. ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं. इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं. ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಲಾಂಛನಗಳು, ಪ್ರತೀಕಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಬಗೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಮೇ 3 ರಂಗ್ ಹೈ. ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಕೇಸರಿಯ ರಂಗ್ ತ್ಯಾಗ್ और वीरता का प्रतीक है. ಕಡು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ನಮ್ಮ ವೀರತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಫೇದ್ ರಂಗ್ ಶಾಂತಿ और पवित्रता की निशानी है. ಸಫೇದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವಿದನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹರ ರಂಗ್ ಸಮೃದ್ಧಿ और खुशहाली का प्रतीक है. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ 3ನೆಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾಗೂ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್ ಮೇ ನೀಲೆ ರಂಗ ಕಾ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ಹೈ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ. ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಮೆ 24 ತೀಲಿಯಾ ಹೈ. ಎಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳಿದಾವೆ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಣಿಸಿರ್ಬೋದು. 24 ಗೆರೆಗಳಿದಾವೆ. ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ದೇಶ್ ಕಿ ಆನ್ और ಶಾನ್ का प्रतीक है. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನ ಹಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಸೇ ಲಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ, ಲಾಂಛನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭದಿಂದ, ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಹ 4 ಮುಖವಾಲ ಸಿಂಹ ಹೈ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಸಿಂಹಗಳೇ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು 4 ಸಿಂಹದ ತಲೆಗಳು. ಬೀಚ್ ಮೇ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಹೈ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಅಶೋಕನ ಧರ್ಮಚಕ್ರವಿದೆ. ಚಕ್ರ ಕಿ ಏಕ್ ಓರ್ ಸಾಂಡ್ और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है. ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ರವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುದುರೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ನೀಚೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ್. ಭಾರತ ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ್ ಜನ್ ಗಣ ಮನ ಹೈ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವುದು? ಜನಗಣ ಮನ. ಕವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನೆ ಯಹ ಗೀತ್ ಲಿಖಾ ಹೈ. ಕವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುರುದೇವ್ ಅಂತ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಜನಗಣ ಮನವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾರೋಹ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವ ತಥಾ ವಿದ್ಯಾಲಯೋ ಮೇ ಗಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ಕೋ ಗಾನೆ ಮೇ 52 ಸೆಕೆಂಡೋं का ಸಮಯ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಸರಿಯಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಿದರೆ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ್ ಕಿ ಧುನ್ ಸುನ್ತೆ ಹಿ ಖಡೆ ಹೋಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ದೇನಾ ಹಮಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಘ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈ. ಬಾಘ್ ಸುಂದರತಾ और ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ. ಹುಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರತೀಕದಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕೆ ಶರೀರ್ ಪರ್ ಧಾರಿಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ಪಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅದರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಹ ಪಶು ಜಂಗಲೋ ಮೇ ತಥಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯೋ ಮೇ ಪಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರದ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ತರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಹ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನವಿಲು
ನಮ್ಮ राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ। ಗರ್ದ ನೀಲಿ ತಥಾ ಲಂಬಿ ಹೋತಿ ಹೈ। ಇದರ ಕತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವಿಲನ್ನ। ಇಸ್ಕ ನೃತ್ಯ ಬಡಾ ಹಿ ಮನಮೋಹಕ ಹೋತಾ ಹೈ। ನಾವು ನವಿಲನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕುಣಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮನೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ। ಮೋರ್ ಪ್ರಾಯ ವರ್ಷ ಋತು ಮೇ ನಾಚ್ತಾ ಹೈ। ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ, ವರ್ಷ ಋತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಇದು ಕೂಗುತ್ತಂತೆ, ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಇದು ಕೂಗಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಹೈ। ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಹೂವು। ಯಹ್ ಸತ್ಯ ಔರ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ। ಇದು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವಿದ್ದಂತೆ। ಕಮಲ್ ತಾಲಾಬೋ और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೀಚಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅರಳುತ್ತೆ। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं। ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹೂವು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ। ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೂ ಇದು। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದಾವೆ। ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಏಕತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕಗಳವು। ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವು ನಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನ, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಹ ಹೌದು। ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆ ಇದು। ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, ಸಹಿ ಗಲತ್, ಪಢೋ ಔರ್ ಸಮझो ಇವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳಿಯೋಣಂತೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಜೈ ಹಿಂದ್।